Hello everyone, welcome back to Midslit. In this new video, I am going to discuss about morphophonology or morphophonemics. We know that phonology is the study of the selection and organization of speech sounds in a language. So, phonetic, we know that what is phonetics is. Phonetics relates to the study of the articulation, transmission and reception of speech sounds of all languages, whereas phonology studies the arrangements of speech sounds of particular language. And we know that what is morphology is. Morphology is the study of morphemes. You know what is morpheme. Morpheme is the smallest meaningful unit in the language structure. So, morphology is the study of morphemes and how they are organized into words. Here, the sound structure, phonology, and the word structure, morphology, are two of the main components of the language system. However, many a times these systems interact and affect each other in some interesting ways and give rise to a phenomenon which is known as morphophonemics. So, in short, morphophonemics investigates the relationship between phonology and morphology and how they affect each other. Sometimes, due to this interaction, pronunciation of a morpheme may get modified or completely changed. So, the influence of phonology will cause to change the morpheme. So, let's look what is morphology. Let's look what is morphophonology or morphophonemics in detail. So, these changes, the changes that caused by phonology in morphology, so these changes may be regular or irregular and usually are context sensitive in nature. In morphophonemics, we specifically study the changes which occurs at the boundaries of morphemes. Simple, in short, we can say that morphophonemics, we specially study the changes which occur at the boundaries of those morphemes. Morphophonemics may be defined as analysis and classification of the phonological factors which affect the pronunciation of morphemes or correspondingly the morphological factors which affect the appearance of phonemes. ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ഫോണോളജിക്കൽ എഫക്റ്റ് കാരണം മോർഫോളജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സിൽ ചേഞ്ച് വരുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ മോർഫോളജിക്കൽ എഫക്ട്സ് കാരണം ഫോണോളജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സിൽ ചേഞ്ച് വരുന്നതും ഇത് രണ്ടിനെ കുറിച്ചുമുള്ള ഒരു വിശദമായ പഠനമാണ് മോർഫോഫോണിമിക്സ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇൻ മോർഫോഫോണിമിക്സ് വി ബേസിക്കലി സ്റ്റഡി interaction between morphological and phonological processes and how these factors affect each other. Morphophonemics change usually occurs at morpheme boundaries and it involves sounds that are associated with separated phonemes. One very obvious example to morphophonemics would be the use of indefinite article in English language. We know that there are two indefinite articles in English language. There is a definite article the and there are two indefinite articles a and an in English language. So, indefinite article in English has two manifestations. I told you earlier, a and an. If a word begins with a consonantal sound, then indefinite article is manifested as a mango or a cat, while it is manifested as an apple or an idiot if following word starts with a vowel sound. So,
The term, here the term sound refers to the way a phone or maybe it's a consonantal or vowel, that is not a problem. It is pronounced, not necessarily written in English. Therefore, an hour is a correct phrase, not a hour, and a university is the correct phrase, not an university. സോ നമ്മളിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ലെറ്റർ അല്ല ഒരിക്കലും, നമ്മൾ ആ സൗണ്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. സൗണ്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ആൻ അവർ എന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, എ അവർ എന്നല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എച്ച് നമ്മളൊരു കൺസണൻറ്റ് സൗണ്ടായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ ഹവർ എന്നാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. പക്ഷേ ഇവിടെ അത് ഫോണോളജി ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പറയുന്നത്, നമ്മളതിൻ്റെ ലെറ്റർ ബേസ് ചെയ്തിട്ടല്ല പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കേസിലും. സോ ഇവിടെ ഒരു വവൽ ലെറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ്, സൗണ്ട് എന്താണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, വവൽ സൗണ്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സോ നെക്സ്റ്റ്, നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു. യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കേസിലും അവറിൻ്റെ കേസിലും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു, ലെറ്റർ കൺസണൻ്റ് ആണ്, പക്ഷേ സൗണ്ട്സ് വവ്വലാവുന്നു. എന്നാൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കേസിൽ ലെറ്റർ വവ്വലാവുന്നു, സൗണ്ട് കൺസണൻ്റ് ആവുന്നു. സോ അങ്ങനെയാണ് അത് സംഭവിക്കുന്നത്. ഇനി പറയാനുള്ളത് മോർഫോഫോണിമിക്സ് പ്രോസസ്സസ് ആണ്. For example, pluralism in English, to understand the morphophonemics, it's very important to understand concept A to B, not only in isolation, but also as to how they appear in a morphophonemic process. Here we will present regular pluralization process of English language. നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മൾ സിംഗുലർ വേർഡിനെ ഒരു പ്ലൂറൽ വേർഡായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് വ്യക്തമായൊരു പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട്, ഒരു റെഗുലറായ പ്രോസസ്സ് തന്നെ നമുക്കുണ്ട്. നമ്മൾ എല്ലാ ലാംഗ്വേജിലും അങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ മലയാളത്തിൻ്റെ കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ പഴം, പഴങ്ങൾ, പച്ചക്കറി, പച്ചക്കറികൾ, ഫോൺ, ഫോണുകൾ, ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു സിംഗുലർ വേർഡിനെ ഒരു പ്ലൂരൽ വേർഡിലോട്ട് മാറ്റുമ്പോൾ അതിന് കൃത്യമായ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട്, ഒരു രീതിയുണ്ട്. സോ അത് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിലും അങ്ങനെ ഒരു റെഗുലർ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നുണ്ട്. നോക്കൂ, ഇവിടെ കുറച്ച് സെൻറ്റൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക്. സോ നോട്ട് സെൻറ്റൻസ്, ഇറ്റ്സ് വേർഡ്സ്. കുറച്ച് വേർഡ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. നോക്കൂ, ആദ്യത്തെ സിംഗിൾ വേർഡ് കട്ട് എന്ന വേർഡാണ്. കട്ട്, അത് പ്ലൂറലാവുമ്പോൾ കട്ട്സ് എന്നാവുന്നു. എസ്സിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ സൗണ്ട് അവസാനിക്കുന്നു. കിക്ക്, കിക്സ്, ടോപ്പ്, ടോപ്സ്. എന്നാൽ അടുത്ത ഒരു കാറ്റഗറി ഇരുന്ന് നോക്കൂ. ഡോഗ്, ഡോഗ്സ്. റിബ്, റിബ്സ്. കിഡ്, കിഡ്സ്. ജഡ്ജ്, ജഡ്ജസ്. വിഷ്, വിഷസ്. ചർച്ച്, ചർച്ചസ്. ഷൂ, ഷൂസ്. ഡേ, ഡേയ്സ്. പീ, പീസ്. സോ ഓരോന്നിലും അതിൻ്റെ പ്ലൂരൽ വരുന്ന രീതി വ്യത്യസ്തമാണ്. നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാം. ചിലതിലോട്ട് എസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു, ചിലതിലോട്ട് സെഡ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ സൗണ്ടിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്, ലെറ്ററിൻ്റെ കാര്യമല്ല. ലെറ്ററിൻ്റെ കാര്യം എസ് തന്നെയാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ സൗണ്ടിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ ഇ എസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു. അത് വീണ്ടും ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ വരുമ്പോൾ അതും സെഡായി മാറുന്നു. നോക്കൂ, അടുത്തത് ഷൂവിൻ്റെ കേസിലും ഇ എസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെയും സെഡായി മാറുന്നു. സോ നമ്മൾ രണ്ട് രീതിയിൽ ഇതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഒന്ന്, ഇതിൻ്റെ മോർഫോളജിക്കൽ ലെവൽ വെച്ചുള്ള ഒരു ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഫോണോളജിക്കൽ ലെവൽ വെച്ചുള്ള ഒരു ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷനും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഇത് രണ്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എഫക്റ്റ് ആവുന്നുണ്ട്. സോ
ഒരു ഫോണോളജിക്കൽ ഫാക്ടർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇവിടെ മോർഫോളജിക്കൽ ഫാക്ടറിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നു. സോ upon careful observation of the data, it is noticed that plural morphemes in English is realized as s, z, is. So given different phonological environment of the stem to which plural forms gets attached to. So when one morpheme takes more than one form in different phonological or morphological environment, these morphs are referred as allomorph to one another. നമ്മൾ അലോഫോൺസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ. എന്താണ് അലോഫോൺ? അലോഫോൺ ഒരു ഫൊണീമിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് വേരിയൻ്റാണ്. ഇത് അലോമോർഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മോർഫീമിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് വേരിയൻ്റാണ്. അത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോണോളജിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് മോർഫോളജിക്കൽ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ അപ്പിയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കതിനെ അങ്ങനെ അലോമോർഫ് എന്ന് വിളിക്കാം. ഒരേ ഫോണീം തന്നെ വേറെ വേറെ ഫോണോളജിക്കൽ ആൻഡ് മോർഫോളജിക്കൽ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള മോർഫീംസിനെ അലോമോർഫ് എന്ന് വിളിക്കാൻ സാധിക്കും. അലോഫോണിൻ്റെ അതേ കേസ് തന്നെയാണ്. അലോഫോൺ ഒരു ഫോണീമിൻ്റെ സെയിം വേരിയൻ്റാണ്. അലോമോർഫ് എന്താണ്? ഒരു മോർഫീം ഒരു ഫോണോളജിക്കൽ വ്യത്യസ്തമായ ഫോണോളജിക്കൽ മോർഫോളജിക്കൽ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ അലോമോർഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. In this kind of situation, we need to set up a single underlying representation from which other morphs are derived for their pronunciation in any particular context. This underlying representation is achieved with the help of some rules, usually referred as morphophonemics rules. So this underlying representation is achieved with the help of some rules, usually referred as morphophonemics rules. Therefore, it is evident distribution of plural allomorph in English is not random in nature, but is conditioned by phonological environment occurring at right boundary of the morpheme. Usually, the allomorph with the wisest distribution qualifies as a suitable candidate for underlying representation. In this case, z sound qualifies to become underlying allomorph as it occurs after most voiced consonants and after all vowels also. സോ നിങ്ങൾക്കത് കാണാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണത് വരുന്നത് എന്നുള്ളത്. വേർഡ് പ്ലസ് പ്ലൂരൽ മോർഫീം വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും നോക്കൂ. കട്ട് പ്ലസ് സ് സൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അവിടെ അങ്ങനെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഡോഗ് പ്ലസ് സ് സൗണ്ട്, ജഡ്ജ് പ്ലസ് സ് സൗണ്ട്സിൻ്റെ ഒക്കെ മാറി വരുന്ന നോക്കൂ. അതിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ വരുന്ന നോക്കൂ. സ് സൗണ്ടിനെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അവിടെ സെഡ് സൗണ്ടായിട്ട് മാറും. അതൊരു കൺസണൻറ്റിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമ്മളതിനെ പ്ലൂറലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യെസ് എന്ന മോർഫീം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഇവിടെ അഫിക്സ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സൗണ്ട് മാറുന്നു. നമ്മളവിടെ ഒരു മോർഫീമാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. യെസ് എന്ന മോർഫീം ആഡ് ചെയ്യുന്നു. അത് പ്ലൂറലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? യെസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മോർഫീം സിമ്പിളായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുന്നു? ഒരു ഫോണോളജിക്കൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുന്നു. സ് എന്ന ഫൊണീമിൽ നിന്ന് സ് എന്ന ഫൊണീമിലോട്ട് അവിടെ ഒരു ചേഞ്ച് വരുന്നു. അതാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. സോ ഇവിടെ മോർഫോളജിക്കൽ എഫക്റ്റ് കാരണം ഫൊണോളജിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുന്നു. മോർഫോഫോണീമിക്സ് വളരെ സിമ്പിളാണ്. മോർഫോളജിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു ചേഞ്ച് കാരണം ഫോണറ്റിക്കലായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഫൊണോളജിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു ചേഞ്ച് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നു. തിരിച്ചും സംഭവിച്ചേക്കാം ഇതേപോലെ. അതും മോർഫോഫോണീമിക്സിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നതാണ്. സോ മോർഫോഫോണീമിക് ചേഞ്ചസ്. There are some common type of morphophonemics changes in English.
ലോസ് ഓഫ് ഫോണീംസ് ഒന്നാമത്തതാണ്. നമുക്ക് ചില സമയത്ത് അങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഫോണീമിനെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയേക്കാം. ദ ഫോണീം ന് ഓഫ് ദി നെഗറ്റീവ് പ്രിഫിക്സ് ഇൻ ഈസ് ലോസ്റ്റ് ബിഫോർ ദ മോർഫീംസ് ബിഗിനിങ് വിത്ത് ദി sonorant sounds m. So for example, immobile. So in mobile എന്നുള്ളത് അവിടെ ന് സൗണ്ടിനെ നമുക്ക് മൊത്തമായിട്ട് മാറ്റുന്നു. ഇമ്മോബിൾ. ഇൻറെഗുലർ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇൻ സൗണ്ടിൻ്റെ ന് സൗണ്ട് പോയിട്ട് അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഇറഗുലർ എന്നാവുന്നു. ഇൻലിമിറ്റബിൾ എന്നുള്ളത് മാറിയിട്ട് ന് സൗണ്ട് പോയിട്ട് ഇല്ലിമിറ്റബിൾ ആവുന്നു. സോ ഇന്യൂമറസ്. ഇന്യൂമറസിൽ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നില്ല, പക്ഷേ സൗണ്ട് പോകുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഇൻ ന്യൂമറസ് എന്ന് കിട്ടുന്നില്ല, ഇന്യൂമറസ്. സൗണ്ട് നോക്കൂ, അവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ലെറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇന്യൂമറസ്. ഇൻ ന്യൂമറസ് എന്ന് കിട്ടുന്നില്ല, ഇന്യൂമറസ് എന്നേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ. ഒരു ന് സൗണ്ടിൻ്റെ മിസ്സിങ് നമുക്ക് അവിടെയും കാണുവാൻ സാധിക്കും. സോ ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഒരു ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുന്നത്, ലോസ് ഓഫ് ഫോണീംസ് ഒരു ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുന്നത്. മോർഫോഫോണീമിക് ബിഹേവിയർ ഈസ് പ്രഡിക്റ്റബിൾ ഓൺലി വെൻ ദ ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് ആൻഡ് ദ ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ റിലേഷൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഗിവൻ മോർഫീംസ് ആർ അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കൂ, എക്സ്ട്രാ കിട്ടും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഇവിടെ കുറച്ച് തമിഴ് വേർഡ്സാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. പുലി, പുലി പ്ലസ് ഓട്. പുലി മീൻസ് ടൈഗർ ആൻഡ് ഓട് മീൻസ് വിത്ത് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ്. പക്ഷേ നമ്മളത് പുലിയോട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഓ സൗണ്ടിൻ്റെ മുമ്പായിട്ട് ഒരു വൈ സൗണ്ട്, യ് സൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ തെരു മീൻസ് സ്ട്രീറ്റ് ആൻഡ് ഇൽ മീൻസ് ഇൻ, ഓൺ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രിപ്പോസിഷനാണ് ഇൽ. സോ തെരു പ്ലസ് ഇൽ കിട്ടുമ്പോൾ തെരുവിൽ എന്ന ഒരു വി ഒരു എക്സ്ട്രാ അവിടെ ആഡ് ആവുന്നുണ്ട്, വി സൗണ്ട് ആഡ് ആവുന്നുണ്ട്. തെരുവിൽ അങ്ങനെയാണ് പറയുക. അതേമാതിരി പൂട്ട്, ലോക്ക് എന്നർത്ഥം വരുന്ന വാക്കാണ് പൂട്ട്, തമിഴ് വാക്കാണ്. ഇൽ, നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇല്ല് തന്നെയാണത്. പൂട്ടു പ്ലസ് ഇല്ല് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്? ഒരു സാധനം പോകുന്നുണ്ട്. ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ്. ഞാൻ ഫോണീമിക്കൽ ചേഞ്ചിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ചിലയിടത്ത് വരുന്നു, ചിലയിടത്ത് പോകുന്നു. ഇവിടെ പൂട്ടു എന്ന ഒരു യു സൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ യു സൗണ്ട് ഇവിടെ മാറിയിട്ട് അതിനെ കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് പൂട്ടിൽ എന്ന വാക്ക് വരുന്നു. അടുത്തത് കൽ എന്ന വേർഡാണ്, സ്റ്റോൺ എന്നുള്ള അർത്ഥം വരുന്നത്. ഓടു മീൻസ് വിത്ത് എന്നർത്ഥം. അപ്പോൾ ഒരു എല്ല് അവിടെ എക്സ്ട്രാ വരുന്നു. കൽ എന്നതിനോടുകൂടി കല്ലോടു, ല് സൗണ്ട് ആവുന്നു. ഒരു അലഫോണിക് വേരിയേഷൻ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നു. കല്ലോടു, അലഫോണിക് വേരിയേഷൻ ഫോണോളജിക്കൽ വേരിയേഷനാണ്. ഇവിടെ ഒരു ഫോണോളജിക്കൽ വേരിയേഷൻ കൂടി സംഭവിക്കുന്നു. ആൻഡ് ഞാൻ പ്ലസ് പ്ല്, ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഞാൻ എന്ന വാക്കിനോട് കൂടിയിട്ട് ഒരു പ്ലൂരൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ന് സൗണ്ട് ചേഞ്ചായിട്ട് മ് സൗണ്ട് കിട്ടുന്നു. ഫോണോളജിക്കൽ ചേഞ്ച് വരുന്ന ഓരോ വഴിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ആദ്യം വരുന്നത് എന്താണ്? പുലി പ്ലസ് ഓട് വന്നപ്പോൾ ഈ സൗണ്ട് ആഡായി. തെരു പ്ലസ് ഇൽ വന്നപ്പോൾ വ് സൗണ്ട് ആഡായി. പൂട്ടു പ്ലസ് ഇൽ വന്നപ്പോൾ യു സൗണ്ട് ഇവിടുന്ന് എടുത്ത് ഒഴിവാക്കി, റിമൂവ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. അതേമാതിരി കാൽ പ്ലസ് ഓട് വന്നപ്പോൾ ഒരു ലിൻ്റെ അലഫോണിക് ചേഞ്ച് വന്നു. ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റായിട്ട് ഞാൻ എന്ന വാക്കിനോട് കൂടിയിട്ട് ഒരു പ്ലൂരൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ന് സൗണ്ട് മാറിയിട്ട് മ് സൗണ്ട് വന്നു. ഒരു ഫോണോളജിക്കൽ ചേഞ്ച് കൂടി വരികയാണ്. സോ ഇങ്ങനെയാണത് സംഭവിക്കുന്നത്. സോ ഇനിയും കുറച്ചുകൂടി തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ. ഞാൻ പ്ലസ് കൽ, നാങ്കൾ. ഇത് ഒരു ഇൻക്ലൂസീവ്
പ്ലൂറൽ ഫോമാണ് നാം എന്ന വാക്കിൻ്റെ ഒരു ചേഞ്ചാണ്. അവിടെ ഒരു നാങ്കൾ ങ് സൗണ്ട് വരുന്നു. നാങ്കൾ ങ് സൗണ്ടാട്ടോ വരുന്നത്. ഞാൻ ന് സൗണ്ട് ചേഞ്ചായിട്ട് ങ് സൗണ്ട് വരികയാണ്. നാങ്കൾ അങ്ങനെയാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. നീ പ്ലസ് കൽ നീങ്കൾ ങ് സൗണ്ടാണ് അവിടേക്ക് വരുന്നത്. ങ് സൗണ്ടിൻ്റെ ഒരു വേരിയേഷൻ വരുന്നു. വീട് പ്ലസ് വീടു പ്ലസ് ഇൽ വീട്ടിൽ അവിടെ ടീയുടെ ട് സൗണ്ടിൻ്റെ ഒരു അലഫോണിക് ചേഞ്ചാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ നോക്കൂ ബാക്കിയുള്ളതിലൊക്കെ അതേപോലെ തന്നെ സംഭവിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഇതാണ്. പെട്ടി പ്ലസ് ഇൽ പെട്ടിയിൽ ഈ സൗണ്ട് എക്സ്ട്രാ വരുന്നു. സോ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഫോണോളജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് കാരണം മോർഫോളജിക്കൽ എഫക്റ്റ് വരുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ മോർഫോളജിക്കൽ എഫക്റ്റ് കാരണം ഫോണോളജിക്കൽ എഫക്റ്റ് വരുന്നു. സോ ഇത്തരത്തിലുള്ള അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമുള്ള ഇൻഫ്ലുവൻസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതാണ് മോർഫോഫോണിക്സ്. സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച്. വി വിൽ സീ ഇൻ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ.